Next lesson, chapter 9, development experiences in India. Further, the quotation has given reform, perform, transform. Everything should be restructuring, transforming from one structure to another structure. Then we can perform. You are going to learn the reforms introduced in recent years from this lesson. We know that at the time of independence in 1947, India was typically backward economy because all the resources drained into Britain. We have only poor technological, due to poor technological, the scientific capabilities, industrialization are limited and lopsided. Lopsided means opposite, contradiction. The agriculture sector exhibited features of feudal and semi-feudal institutions. ஜமீன்தார்ஸ் லேண்ட்லார்ட்ஸ் கிட்ட தான் எல்லா லேண்டுமே இருந்துட்டு இருந்துச்சு. இட்ஸ் ரிசல்டட் லோ ப்ரொடக்டிவிட்டி. தென் த மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் வேர் அண்டர் டெவலப்ட். நோ டிரான்ஸ்போர்ட், நோ கம்யூனிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் during after independence. The educated and health facilities were grossly inadequate because after British came in India, we can have schooling. Then sanitation also thinking after introduction enter of British. And social security measures were virtually non-existent. இந்த காணல் நீர்னு சொல்லுவாங்களே, ரோட்டில் பார்த்தோன்னா வெயில் காலத்தில் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தெரியும், பக்கத்தில் பண்ண இருக்காது, அது மாதிரி தான் இருந்துச்சு சோசியல் செக்யூரிட்டி. திஸ் இஸ் வாட் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியன் சிச்சுவேஷன்ஸ். இன் பிரீஃப், த கண்ட்ரி சஃபர்ட் ஃப்ரம் த twin problems of rampant poverty, very danger, பயங்கரமான, and widespread unemployment. Wherever we can see, there are unemployment problems, both resulting in low standard of living. So that the year 1991, remember 1991 is a new economic policy introduction year. It's an important landmark in the economic history of post-independent India. நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இயர் தான் இந்த 1991. யார்? டாக்டர் மன்மோகன் சிங், when he was a finance minister. The country went through a severe economic crisis in the form of serious balance of payment problem. The Indian economy responded to the crisis by introducing a set of policies known as structural reform. இந்த 1991 தான் ஒட்டுமொத்த எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர், இந்தியன் எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சரையும் சேஞ்ச் பண்ணது. These policies were aimed at correcting the weakness and rigidities in the various sectors of the economy. Various sectors means industry, trade, fiscal and agriculture. The sectors இருந்த weakness and rigidities, inflexible, அது எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் 1991க்கு அப்புறம் தான் வந்துச்சு. மீனிங் ஆஃப் லிபரலைசேஷன், ப்ரைவேட்டைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன், எல்பிஜி. Don't think about liquid petroleum gas. In economics, liberalization, privatization, globalization stands for LPG. The triple pillars of new economic policy 1991 are LPG, liberalization, privatization and globalization. Let's discuss the meaning of the three pillars. Liberalization. Liberalization refers to removal of relaxation of governmental restriction in all stages in the industry. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிட்டாங்க, ரிமூவ் பண்ணியாச்சா, ரிலாக்ஸேஷன் ரெடியூஸ் பண்ணியாச்சு. எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீலைசன்சிங், நோ நீட் டு கெட் லைசன்ஸ் டு ஸ்டார்ட் எனி பிஸ்னஸ். கண்ட்ரோல், கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணாது. டீரெகுலேட் அண்ட் சப்சிடிஸ் வில் கிவன், தட் இஸ் இன்சென்டிவ், சலுகைகள். த கிரேட்டர் ரோல் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் த வேரியஸ் ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் அ லிபரலைசேஷன். இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் லிபரலைசேஷன், தாராளமயமாக்கல் பேர். அடுத்து ப்ரைவேட்டைசேஷன், தனியார் மயமாக்கல், which means transfer of ownership and management of enterprises from public sector to government. Simply கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்கிற செக்டர்ஸ் எல்லாம் ப்ரைவேட் செக்டருக்கு மாத்திரக்கு பேர் தான் ப்ரைவேட்டைசேஷன். டீநேஷனலைசேஷன், பேங்க்கெலாம் நேஷனலைஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் இருக்கிறது. டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்,
and opening exclusive public sector enterprise to private sector are the gateway to privatization. ப்ரைவேட்டைசேஷன் என்னது? பப்ளிக் கிட்ட கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்கிற செக்டர்ஸ் எல்லாம் ப்ரைவேட்டுக்கு கதவை திறந்து விடுறது தான் ப்ரைவேட்டைசேஷன். அண்ட் குளோபலைசேஷன் உலகமயமாக்கல். Globalization refers to the integration of a domestic, that is Indian economy with world economy. Entire world will be joined together with Indian economy. The import liberalization through reduction of tariffனா சுங்க கட்டணம் குறைக்கிறது, இல்லாட்டி சுங்க கட்டணமே இல்லாமல் ஆக்குறது, நான் டேரிஃப் பேரியர்ஸ். அண்ட் ஓப்பனிங் த டோர், எல்லா கதவுகளையும் திறந்து வைக்கிறது. யாருக்கு? ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட். சம் ஆஃப் த மெசர்ஸ் டுவார்ட்ஸ் குளோபலைசேஷன். இப்படிலாம் பண்ணுன்னா அதுக்கு பேர் தான் குளோபலைசேஷன். இம்பேக்ட்ஸ் ஆஃப் லிபரலைசேஷன், பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ். பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா இன்க்ரீஸ் இன் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன், டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ், பழைய டெக்னாலஜியில் போய் நியூ டெக்னாலஜி, அண்ட் ஜிடிபி க்ரோத் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனது. இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட். நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, ஏன்னா எல்லா மெஷின்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டேக்ஸ் ரெசிப்ட்ஸ், வரி வருமானம் வந்து குறைஞ்சிருச்சு. இது வந்து லிபரலைசேஷனோட இம்பேக்ட். குளோபலைசேஷனோட இம்பேக்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் சைடு நெகட்டிவ் சைடு பார்த்தோன்னா பாசிட்டிவில் மார்க்கெட் வேர்ல்டு லெவலில் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு, லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் பீப்புள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஹை லெவல் ஆச்சு, இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. எல்லா கண்ட்ரிஸும் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. நெகட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா கட் த்ரோட் காம்படிஷன், கழுத்திருக்கிற போட்டி, ஒருத்தர் நம்ப வச்சு இன்னொருத்தனை ஏமாத்துறது. அண்ட் மோனோபொலி, சிங்கிள் செல்லர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. டொமஸ்டிக் ஃபார்ம்ஸ், அந்தந்த டொமஸ்டிக் கண்ட்ரிஸில் லோக்காலிட்டி இருக்கு இல்லையா, அவங்கள வந்து கண்டுக்கிறவே இல்லை, ஃபாரின் கம்பெனிஸ் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாங்க. அப்புறம் இன்இக்வாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு. இதெல்லாம் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் குளோபலைசேஷன். ஆர்குமெண்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் எல்பிஜி. why there is a necessity for introducing எல்பிஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா liberalization was necessitated because various licensing policies were said to be deterring the growth of economy. நிறைய லைசன்ஸ் வாங்கி தான் பண்ணணுன்றனால நிறைய பப்ளிக் வந்து பீப்புள் பிஸ்னஸ்மேன்ஸ் வந்து என்ன செய்யல, பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இருந்தாங்க. இதை ரெடியூஸ் பண்ண என்ன செஞ்சாங்க, நிறைய பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, க்ரோத் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எக்கானமி வந்து டெவலப் ஆச்சு. ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஒய் நெசசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த பிலீஃப் தட் ப்ரைவேட் செக்டர் வாஸ் நாட் கிவன் எனஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் மோர். ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ப்ரைவேட் என்டர்பிரைஸ்க்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கல அப்படின்றதுனால ப்ரைவேட்டைசேஷன் பண்ணாங்க. அடுத்து குளோபலைசேஷன் ஏன் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுடே டெவலப்டு கண்ட்ரி கேன் க்ரோ. வேர்ல்டில் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, சச் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எப்படி க்ரோ ஆனாங்கன்னா அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸோட ஹெல்ப்பால் தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, க்ரோ ஆனாங்க. நேச்சுரல் அண்டு ஹியூமன் ரிசோர்ஸில் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்லேருந்து எடுத்து அந்த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, டெவலப்டு கண்ட்ரிஸாக மாறினாங்க. அதே மாதிரி நம்மகிட்ட இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபினிஷ்டு குட்ஸாகவும் கொண்டு வந்து சேல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க, மார்க்கெட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அப்புறம் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸில் சர்ப்ளஸாக கேபிட்டல் இருக்குமே, எக்ஸஸ் கேபிட்டல், அதெல்லாம் கொண்டு வந்து எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா பேக்வேர்ட் கண்ட்ரிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. இன்வெஸ்டட் இன் பேக்வேர்ட் எக்கானமிஸ். ஸோ இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரி டெவலப்டு கண்ட்ரியில் அவங்க கண்ட்ரியில் அவுடேட்டட் பழைய டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் பூவர் கண்ட்ரிஸில் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸில் வந்து ஈஸியாக சேல் பண்ணாங்க. த அப்சல்யூட் அண்ட் அவுடேட்டட் டெக்னாலஜி ஆஃப் அ டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் கேன் பி ஈஸிலி சோல்ட் டு பூவர் அண்ட் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ். அல்டிமேட்டாக என்ன நடந்துச்சுன்னா ரிச் கண்ட்ரி வந்து கேன் க்ரோ ஃபர்தர் அட் காஸ்ட் ஆஃப் டெவலப்பிங் எக்கானமி. டெவலப்பிங் எக்கானமிஸோட செலவில் அவங்க என்ன ஆகிட்டாங்க, டெவலப்டு கண்ட்ரி இன்னும் ஃபர்தராக டெவலப் ஆகிட்டாங்க. திஸ் இஸ் வாட் ஃபேவரபிள் டு எல்பிஜி. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் தேர் இஸ் எகெயின்ஸ்ட் எல்பிஜிக்கு ஏன் வேண்டான்னு சொல்லி எகெயின்ஸ்ட் பண்ணாங்க, அப்போசிட் பண்ணாங்கன்னு பார்க்கலாம். லிபரலைசேஷன் வந்ததுனால என்னவாச்சுன்னா ஃபாரின் கம்பெனிஸ் வந்து அடுத்த கண்ட்ரிஸ்க்கெலாம் போக ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ அங்கே அந்த லோக்கலில் இருக்கிற
டொமஸ்டிக் எக்கானமி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இக்னோர் பண்ணிட்டாங்க. சச் அன் என்ட்ரி ப்ரிவென்ட் த க்ரோத் ஆஃப் லோக்கல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ். யார் வந்ததுனால? அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் என்ட்ரி ஆஃப் ஃபாரின் கம்பெனிஸ். லிபரலைசேஷன், தாராளம் பயமக்கள், அந்த பாலிசி மூலமாக ஃபாரின் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஒரு கண்ட்ரிக்கு வரும்போது அந்த கம்பெனி மேலே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாங்க, லோக்கல் கம்பெனிஸை மறந்துட்டாங்க. ப்ரைவேட்டைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மோனோபொலி பவர், அவங்க மட்டும்தான் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி இருந்தது, அதுதான் ப்ரைவேட்டைசேஷன். யாரெல்லாம் இப்போ பண்ண முடியும்? ஒன்லி த பவர்ஃபுல் பீப்புள் கேன் சஸ்டெயின் இன் பிஸ்னஸ் மார்க்கெட். அவங்களால மட்டும்தான் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும், அம்பானி, டாட்டா, அந்த ஆள் மாதிரி ஆள்கள். ஸோ அங்கே என்ன நடக்குது? சோசியல் ஜஸ்டிஸ் கேன் நாட் பி ஈஸிலி எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் மெயின்டைன். ஈக்குவாலிட்டி அங்கே இல்லை. அஸ் அ ரிசல்ட் த டிஃபரன்சஸ் டென் டு வைடன் அமங் பீப்புள் அண்ட் அமங் ரீஜன்ஸ். நிறைய இடங்களில் வேறுபாடு ஆரம்பிச்சிச்சு, நிறைய பீப்புள்கிட்ட டிஃப்ரென்சஸ் வர ஆரம்பிச்சு. அண்ட் குளோபலைசேஷனை ஏன் அப்போஸ் பண்ணாங்கன்னா, குளோபலைசேஷன்றது எல்லா கண்ட்ரிஸும் ஒரே பவர்ஃபுல், ஒரு எக்கானமிக்கில் தான் இருந்துச்சு. டென்ட் டு இன்டகிரேட் ஆல் எக்கானமிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அண்ட் பிரிங்கிங் தெம் ஆல் அண்டர் ஒன் அம்ப்ரெல்லா. ஒரு எக்கானமி, ஒரு பவருக்கு, ஒரு கண்ட்ரோல் கீழே தான் எல்லா கண்ட்ரிஸும் இருந்துச்சு. அங்கே என்ன நடக்கும்? தே பேவ் த வே ஃபார் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் பவர் அட் ஆல் த வேர்ல்டு லெவல். எல்லா கண்ட்ரிஸ்க்கும் ஈக்குவலாக தான் கிடைக்கணும். ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, ஆல்ரெடி வெல் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸாக என்ன ஆனாங்க, அந்த குளோபலைசேஷனோட பெனிஃபிட் எல்லாம் கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, லெஸ் டெவலப்டு, அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ், தே வில் பி நெக்லெக்டட். அவங்கள ஒதுக்கத்தான் செஞ்சாங்க. த எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் ஆஃப் த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ஆர் ஈஸிலி ஸ்ப்ரெட் டு த டெவலப்பிங் எக்கானமிஸ் த்ரூ ட்ரேட். இப்போ டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ரொம்ப ட்ரேடில் அஃபெக்ட் ஆகிறேன்னா, அது டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்க்கு என்ன செஞ்சிடறாங்க, இந்த வேர்ல்டு ட்ரேட்ன்ற ப்ராசஸ் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுறாங்க. அதனால தான் இந்த குளோபலைசேஷன் வேணான்னு சொன்னது. த ஃபாலோயிங் ஆர் த மேஜர் சேஞ்சஸ் ஆஃப்டர் 1991. பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரிலையும் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. பேக்வேர்ட் கண்ட்ரிஸ்க்கெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அந்த பேக்வேர்ட் அண்டர் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ்லையும் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் வாஸ் இம்ப்ரூவ்டு அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ், எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேஸ், மெட்ரோ ரயில், ஃப்ளைஓவர்னா ஹைவே பிரிட்ஜஸ், ஏர்போர்ட்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு. ஆனால் இந்த பெனிஃபிட் எல்லாமே பவர்ஃபுல் பிஸ்னஸ்மேன், அந்த பொலிட்டிக்கல் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் போய் சேருன்னு சொல்லியே லோக்கல் பீப்புள், புவர் பீப்புளுக்கு சேரவே இல்லை. ஸோ த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் திஸ் க்ரோத் இன் சம் செக்டர் ஹாவ் நாட் ரீச் த மார்ஜின். இந்த சொசைட்டியில் இருக்க மார்ஜினைஸ்டு செக்ஷன் பீப்புளுக்கு என்ன செய்யலை, எந்த பெனிஃபிட்ஸுமே போய் ரீச் ஆகலை. மோரோவர் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஹேஸ் ஜெனரேட்டட் என்னென்ன ப்ராப்ளம்னா, சோசியல், எக்கனாமிக், பொலிட்டிக்கல், டெமோக்ராஃபிக், ஈக்கலாஜிக்கல் எல்லா ப்ராப்ளமே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பிரிங்ஸ் பெனிஃபிட், பட் which section get this benefit depends on socio-economic structure of the society. ஒரு சொசைட்டியில் இருக்கிற சோசியோ எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் அந்த எல்லா பீப்புளுக்கு போய் சேர்ந்துச்சா, ரீச் ஆச்சா இல்லையா அப்படின்றது. Despite all these initiatives in the Indian economy, the large sections of the people of India continue to face basic economic problems. What are such problems? பார்த்தீங்கன்னா poverty, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், டிஸ்கிரிமினேஷன் வேறுபாடு, சோசியல் எக்ஸ்க்ளூஷன், ஒரு சொசைட்டியில் இருக்கிற ஒரு சமூகத்தை மட்டும் ஒதுக்கி வைக்கிறது, டிப்ரிவேஷன் இடைஞ்சல்கள், இது மாதிரிலாம், புவர் ஹெல்த் கேர், இன்ஃப்ளேஷன் மணி ப்ரைஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது, அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டாக்னேஷன், மான்சூன் கேம்பிள் எந்த நாளில் அக்ரிகல்ச்சர் என்ன ஆயிடுது, அப்படியே வளர்ச்சியடைந்து போயிடுது, ஃபுட்ஸ் இன்செக்யூரிட்டி, labor migration. These are the economic problems faced by large sections of the society in India. However, for these problems, government policies alone cannot be blamed. Government தான் இப்படி பண்ணிருச்சு, கவர்மெண்ட் பாலிசி தான் இப்படி பண்ணிருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. The new institutional economics suggest, அவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா,
the values, the beliefs, the norms, etc. of individuals also the matter. ஒவ்வொருத்தரோட அந்த பாலிசிஸ் வேல்யூஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் தான் இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெலாம் காரணம்னு சொல்லி இந்த நியூ இன்ஸ்டியூஷனல் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு ஒரு வேர்டு படிச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதுனா என்னென்னு பார்க்கலாம். கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமேவும் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ்க்கு இல்லை அதர் பேங்க்ஸ்க்கோ சேல் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட். டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை. இட் இஸ் கால்ட் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்.